बेशुमार यथाह यगनत यतुल, ज्यों बोलाओ त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। दातार पातशाह परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु आप जियां दी अपार बख्शिश है। सवेर समय दा गुरुद्वारा साहब का दीवान चल रहा है। जो मर्यादित टांग्या इस गुरस्थान ते आसा की वार की संपूर्णता हुई। उपरंत अरदास की शमूलीयत नाल ही जो अज का गुरुवाक हुक्मनामा है उसका पाठ ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया। ये गुरबचन सोठ राग की रचना है। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह जी पंचम नानक जी इस बचन उचरित कर रहे हैं। सो आओ अगलेरे बनते समय दे विच इन्हां गुरुवाकां दी विचार तकरीर दे नाल हार्दिक सांझ पाइए। मर्यादित तौर ते विचार का आगाज़ करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुता लमेरा शब्द नहीं है, दो बंदा दा वाक है। मुख सुनेहे दा पदा जित तुसी विचार का आगाज़ करिए। सब जिक्र कर रहे ने हर के नाम की वडियाई, आठ पहर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ। हर के नाम की वडियाई। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कुछ सबजैक्ट्स ने जिन्हां दी बार बार रेपीटिशन हुंदी है, बार बार दोहराव विच आउंदे ने। जिहड़ा एक सबजैक्ट या मजमून पूरे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच डोमीनेट करदा आ, जिहदा दोहराव वार वार हो रहा है, वो हैगा नाम। ते अक्सर साडे आम मनां दे विच या सवालात विच भी बात रही है कि नाम की है, किवें जपना आ, नाम किनू क्या जाता है, इस किस्म दीयां गल्लां। ते जे इहनूं होर एक बड़े डीप लैवल ते देखोगे तो असीं ते गालबन क्योंकि 20 वरे हो चले ने गुर शब्द की विवेचना दे नाल सांझ पाउंदिआं मैनूं भी। ते बड़े शुरुआती दिनां दे विच असीं इहदे बाबत चर्चा कर रहे सीगे कि पंजाब के दे आले दुआले जिहड़ी वड्डी समस्या है वो है कि लोग कन्फ्यूज ने। तो कन्फ्यूजन जिहड़ी है वो वड्डे लैवल ते जिहड़ी गुरमत की वोकैबलरी है उन्होंने प्रॉपरली ना अंडरस्टैंड करन करके है। उत्थे ते डांगा चल पईयां, बंदे मरे, रौला पिया, बड़ा कुछ नाम चर्चा आपने अक्सर ये बाबत सुनिया पढ़िया होएगा। कोई नाम चर्चा करनी चाहता है, कोई रोकनी चाहता है, सारा इस किस्म दीयां गल्लां होईयां। डेरावाद उहदे पिछे तुर रहा है। उस डेरावाद नूं चलाउण वाले लोग जिहड़े मतलब बड़ी माफियागिरी ते गुनाहगिरी दी बिरती नाल भरे हुए, ईवन कुछ तो हुण जेल च बैठे ने। सो ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने सब नाल पता लगा कि जिहड़ी ये गुरमत की वोकैबलरी, गुरमत का जिहड़ा स्कूल आ, इनू प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करन करके लोग गवाच रहे हैं। हुण जे बात करिए नाम, गुरु ग्रंथ साहब की बहुत शुरुआत च पढ़ो तुसीं, जदों असीं पढ़दे हां एक ओंकार तो एकदम बाद वर्ड आउंदा हैगा सतनाम।
ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਨੰਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਮੰਮਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਅਵਿਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਬ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ, ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅਕੀਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਉ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੀਅਲ ਸੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਹੋਂਦ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਯਾਨੀ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੇਮ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਆ। ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਨਾਮ ਉਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਜਈ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੱਪ ਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਵਤੇਵਾਦੀ ਉਸ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਨ, ਆਰਾਧਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਅਸੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਾਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਭਾਉ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਕੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ,
असंख नाम असंख थाम। नाम ते थाम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਪਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਅੱਖਰ ਫੜੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ, ਦੋਤਿਆਂ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਰੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਬਹਿਰੂਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੋ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਜੰਗ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਈ ਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰੌਣਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੁਰੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਂਦ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ। ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹ, ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਐਸੇ ਹਰਫ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪਰੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੁਰੇਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰੇ ਨਾ ਕਿ ਗਵਾਚੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਚੇਰਿਆ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ, ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੀ ਅਭਿਆਸ, 2 ਅੱਖਰੀ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਥਾਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਸਹੀ ਰੂਪ, ਸਹੀ ਤਸੱਵਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲਬਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਰੇਦਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਖੈਰ, ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟਰੈਜਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਵਿਣ ਪਾਣੇ ਕਿ ਨਾਹੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਇਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਨਸਰ ਇਟ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਲ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ
जपजी साहब वर्गी रचना आ, ये रचना बड़ी आला बड़ी उमदा आ। हुण इतनी अलाही रचना आ, इतनी मतलब बिल्कुल शुद्ध प्योर, तो इस रचना दे नाल साडी सुरत ने ट्रैवल करना। इस रचना दी जिहड़ी ताब आ, जिहड़ा वजन आ, साडी सुरत चुक नहीं सकती, थक जाती है, भजदी है। ये है इस करके उन्हें लगता है भी ये नहीं, ये गल नहीं होनी, छड्ड पर किते होर चलदे हैं, किते होर चलदे हैं। ये वलवला चलता है अंदर। ठीक, कारण पता लग गया, कारण समझ आ गया, हल भी तो होएगा था कोई। बहुत सारी उन्हें बड़ी लंबी चौड़ी गल की, मैं टूक मात्र मुका के बचन ते आ जाना वापस। ये जिहड़ी बात हो रही है अज तो तुसी माइंडफुलनेस जिन्हों कहा जाता है, इत्थे यूनीवर्सिटीज़ के कोर्सिस कराए जाते हैं बंदे नूं मैंटली उहदी फुलफिलमेंट कराने वास्ते, उन्होंने तगड़ियां करने वास्ते। जो मैं पहला गल की कि इतने लोग एक्सीडेंट नाल नहीं मर रहे, इतने लोग लड़ाई जंगां नाल नहीं मर रहे जितने लोग आप मर रहे हैं। बंदा इतना वजन, इतना बोझ पै जाता, बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बोझ काहदा, कोई सिर ते वजन रखा किसी ने? मन की दुनिया, अंदर की दुनिया सारे की सारी जिहड़ी है वलवले सारे उस रूप दे विच। ते फिर इकल्ला ही नहीं, जिहड़े लोग नशे पी रहे हैं, जिहड़े लोग बर्बादी के राह तुर रहे हैं, वकार भोग रहे हैं, जे डीप लैवल ते देखा जाए तो असी तो खुद इहदे बाबत जिहड़ा है काउंसलिंग करते हैं, तो उहदे च इह हुंदा है कि लोकां नूं पहला साडी प्राइमरी स्टेज ये हुंदी, उन्हां नूं ज्ञान देना, उन्हां नूं इह दसना शराब किन्नी माड़ी है, जिहड़े नशे करते हो तुसीं किन्ने माड़े ने, इहदे नाल लिवर डैमेज हो जाता है, इहदे नाल किडनी डैमेज हो जाती है, इहदे नाल फलां चीज़ हो जाती है। इस किस्म दीयां चीज़ां असीं सारियां बयान करदे। पर जदों असीं कई वारी गल करदे हां, साडे तो किते वध उन्हां नूं पता है। वो जानते ने शराब किन्नी माड़ी है, वो जानते ने नशा किन्ना माड़ा है, की करता है किस रूप दे, मगर फिर भी लै रहे हैं। फिर भी रीजन की है? रीजन यह ही है, खुद मरण के राह तुर रहे हैं, बर्बादी के राह तुर रहे हैं, तबाही के राह तुर रहे हैं। हुण जिहड़ी आह चीज़ है, फिर बंदे नूं समझ नहीं, अटपटी लगती है। अटपटी इस करके क्योंकि जिहड़ी अंदर की दुनिया है वो समझ नहीं रही। वो तो हुण इहदी जिहड़ी बात मैं बयान कर रहा सीगा, प्रोफैसर साहब सानू जिहड़ा चीज़ बयान करते, वो कहिंदे बजुर्गो गल ये है, एक तो ताप बड़ी है, साडी सुरत पेतली है, वह वजन नहीं सह सकती, किता की जाए। वो कहिंदे कीता ये जाए कि जिवें बच्चा हुंदा, पैदाइश हुई बच्चे की, पैदा हुंदियां नाल उहदे जिन्हों तुसीं पंजाबी दे विच उहदा मादा कहिंदे हो, असीं अंग्रेजी च उहदा डाइजैस्टिक सिस्टम कहने आ, उहदी जिहड़ी खुराक जमा करने वाली पोट आ, उहदे विच किन्ना क स्पेस हुंदा है खुराक जमा रखण दा। ये मन्निया जाता है कि एक मात्र दाल दे छोटे जे दाने जिन्ना, बस इस तो वध नहीं। उतनी क खुराक उन्होंने वार वार देनी पैंदी है, अद्धे अद्धे घंटे बाद, घंटे घंटे बाद, दो दो घंटियां बाद। फिर वही जिहड़ी उहदे च खास करके उहदी मटैबलिज्म दे सदका वो फिर हजम हुंदा है, वो खुराक लै सकण दी क्षमता उहदी वधदी है, एक दाल दे दाने तो चने दे दाने जिन्नी बनती है। फिर हौली हौली बदाम दी गिरी जिन्नी जिहड़ी है उतनी वो जिहड़ी जगह बनती है, डाइजैस्टिक सिस्टम उन्ना अपने आप नूं जिहड़ा वो बिल्ड करता है। फिर हौली हौली वो वही बच्चा आया पूरी खुराक खांदा है, हजम करता है, डाइजैस्ट करता है। सानू भी जिसे अपने आप नूं सुरतेआब करना आ, एवें करना पएगा। गुरु साहब ने कहा सी, थाल ते नाम दा सजा दिता मैं तेरे वास्ते, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। थाली सजाती तेरे वास्ते मैं, एंड बिल्कुल पूरा थाल सजा दिता है। पर इस थाल सज्जे नाल कुछ नहीं होना जिन्नी देर तक दो आ क्रियावां ना होईयां ते। इफ यू आर नॉट डूइंग दीज टू एक्ट्स, वट आर दोज टू एक्ट्स? गुरु साहब कहते जे को खावे, कंडीशनर है जे।
If anyone is ready to eat it, then that person can see the miraculous impact of this food. Otherwise, no. जे को खावे, महाराज ठीक है, सब कहते फिर कल आए ही नहीं। जे को पुंजै, जे ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਮ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਅਲਾਪੋ, ਸੁਣੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਲਾਪਣ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਰਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੁਰਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਸਾਲਾਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਲਾਹ, ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਸਮਵਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਹ। ਸਾਲਾਹ ਗਲੋਰੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇ, ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਖਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਤਾ, ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਟੀਨ ਏਜ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮਾਪੇ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਬੈਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੱਚਾ ਟੀਨੇਜਰ ਏਜ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੀਨੇਜ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਲਖੀ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਅਰਾਊਂਡ 15 15.5 ਵਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਆਈ even don't want to follow the path of Sikhi. I am struggling with my hairs and turban and all these things due to you guys. हो माँ बाप का दिल टुट गया। आ की बनया, हाय ने की कहता, ये किवें होएगा। खैर माहौल बहुत खराब हो गया। मेरे नाल गल होई, कहंदे जी आ गल हो गई है। मैं क्या तुसीं की किया? कहंदे जी असीं कुछ नहीं किया,
ਬਾਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ, ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਕਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਏ ਦੈਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ from what age you have this kind of ideas in your mind? When you have this kind of negative thought, can you tell me? Are you able to find out when it had started in your mind? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, I don't know. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, you know what I am listening here, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ in the moment of heat all these things were happening, because if you're not able to see any background or any kind of roots where this kind of ਜਿਹੜੀ frustration ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਹੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ do you really mean it to say all these words or just you were showing some aggression? ਹੁਣ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, and yes, I just want to give them hard time, or because they were saying few words to me which were hurting to me, and that was saying that then I realized I should say something back to them which hurt them too. Oh, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਨਾਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਧੀਰਜ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲਣਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ, ਧੀਰਜ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਧੀਰਜ ਆ। ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਲੋਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਡੂ ਪਾਰਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ whatever you have recited, ਜੋ ਤੂੰ ਰਿਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। if you see any room anywhere where you can exercise it, manifest ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ ਕਿਉਂ?
ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੇ ਜਾਚ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ। If we are able to make our association with our master, then definitely these things can happen. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੱਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਿਤਵਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਵਸ ਗਈ। ਸੋ ਕਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਦਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸਦਾ ਘਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੱਦਾ ਯਈਆ, ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਮੁਕਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੱਦਾ ਯਈਆ ਯਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਈ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ। ਸੋ ਘਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆਭਾ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਇਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੂਮੈਂਟਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣ ਲਵਾਂ, ਸੁਖੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ? ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਤ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੀ ਐਸਾ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਹਿਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਓਨਾ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਸਾ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਤੇ, ਸੰਬੰਧ, ਕੰਮਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਚੀਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਸਹਿਸਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨੈਸਟ ਅਪਰੋਚ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ, ਸਾਫ ਗੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੇ ਪਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਰਫ ਨੇ ਇਹ ਅਕਥ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ, ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾ, ਪਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ। ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਅਕਥ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨ ਬੋਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੁੜੱਤਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਸ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੈ ਮਤ ਦਾ, ਅਕਲ ਦਾ, ਸੋਝੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।